I want to tell you one incident that happened very recently in this year in my life and then close. ఈ సంవత్సరము ఇటీవల కాలం నా జీవితంలో జరిగిన ఒక సంఘటన చెప్పి ముగించగోరుతున్నాను. I was traveling from my place to certain place for a weekend ministry. వారాంత పరిచర్య కొరకై నేనున్న స్థలంలో నుంచి మరొక స్థలానికి నేను ప్రయాణం చేస్తున్నాను. I just alighted from US on that week. ఆ వారమే నేను అమెరికా నుండి వచ్చాను. And somebody in America gave some bag to hand it over to their parents here. అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఒకరు ఇక్కడ వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు ఉంటారు, వాళ్ళకి ఒక బ్యాగ్ ఇవ్వమని నాకు ఇచ్చారు. And I was carrying that bag because I had to I will see the parents there. నేను వెళ్ళే స్థలంలో ఆ వ్యక్తి తల్లిదండ్రులు ఉంటారు కాబట్టి ఆ బ్యాగ్ నాతో పాటు మోసుకెళ్ళాను. Imagine that it's a Vijayawada railway station. మీరు ఊహించండి, అది విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్. I was traveling by a train. నేను ట్రైన్లో ప్రయాణం చేస్తున్నాను. And the station is about to reach soon. ఆ స్టేషన్ త్వరగా రాబోతుంది. And the AC coach was fully packed with passengers. ఏసీ కోచ్ నిండా ప్రయాణికులతో నిండి ఉంది. So I have couple of small bags with me as well. నా దగ్గర కూడా 2 సన్స్ బ్యాగులు ఉన్నాయి. It was early in the morning. అది ఉదయకాలమే పెందలకడ. The stations like Secunderabad and Vijayawada are jam packed, especially in the mornings. ఉదయకాలాన్ని మామూలుగా సికింద్రాబాద్ కానీ విజయవాడ లాంటి స్టేషన్లు జనాలతో కిక్కిరిస్తుంటాయి. So before it could halt on the ప్లాట్ఫామ్ దగ్గర ట్రైన్ ఆగేదానికి మునుపు, so I thought that I can put one bag right at the door of the bogie so that I can easily get down taking other 2 bags. నేను అనుకున్నాను కదా, ఆ భోగి తలుపు దగ్గర ఒకటి పెడతాను సంచి, దాని తర్వాత మిగతా 2 బ్యాగులు సులువుగా తీసుకొచ్చని చెప్పి అనుకున్నా. So I brought that bag కనుక ఆ సంచి తీసి బ్యాగ్ తెచ్చాను, and kept at the door, ఆ తలుపు దగ్గర పెట్టాను, and went inside to my berth. తర్వాత నా బర్త్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. And by the time I come back with other bags, నేను మిగతా బ్యాగులు తీసుకొని వచ్చే లోపలే I was sandwiched with passengers. మధ్యలో అంతా కూడా ప్రయాణికులు వచ్చేసి వాళ్ళు unable to move even inch on either side. అటువైపు ఇటువైపు అంగుళం కదలలేకపోయా. So I sat on the berth. నేను అక్కడ బర్త్ మీద కూర్చుండిపోయాను. And the platform arrived. అప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ co-passengers started to get down from the train. తోటి ప్రయాణికులందరూ రైలు దిగుతా ఉండగా Then the thought came into my mind. నా మనసుకు తలంపు వచ్చింది. What if somebody carries the bag which I kept there at the door? ఆ తలుపు దగ్గర పెట్టినటువంటి బ్యాగ్ ని ఎవరైనా తీసుకెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? I may not be accountable to the parents very rarely because I am going to hand it over to them. I can easily say that I have lost it in the train. తల్లిదండ్రులు అక్కడ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళకి నేను వెళ్ళినప్పుడు అది పోయిందండి అని క్షమాపణ చెప్తే అయిపోతుంది మామూలుగా. But inside the negative thoughts usually people write, they have a negative thoughts. Train lo పోయింది ఆయనే కొట్టేసింటాడు. మామూలుగా See, when you blame, you have to see the stature of the people, right? What is he, why he is doing? I do not need any money. I do not need any snatching. God has given sufficient for me to survive myself, and people like you are praying. But you make so many comments saying that ఆయనే కొట్టేసింటాడు. Why should I need that? కనుక మామూలుగా అది పోయినా కూడా ప్రజలు ఏమంటారు, ఆయన కొట్టేసి ఉంటాడులే, నాకు దేవుడు కావాల్సినదా మీ ప్రార్థన బట్టి చాలింది ఇస్తున్నాడు కాబట్టి నాకు అలాంటి కొట్టేయాల్సిన పని లేదు, అయినా కామెంట్ చేస్తుంటారు. People say like that. ప్రజలు అలా అంటుంటారు. So I said, Lord, there is a reproach like that. నేను అన్నాను, ప్రభు అలాంటి నింద వస్తుంది. Nowadays immediately believers comment very negatively. Those who are very known to me. చాలాసార్లు ఈ దినాల్లో తెలిసినటువంటి వాళ్ళ విశ్వాసులు అన్ని నెగిటివ్ కామెంట్లే చేస్తుంటారు. But I don't know what to do. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలో తెలియదు. Then a simple thought came into my mind. నాకు సామాన్యమైన తలంపు. Why can I pray like this? ఎందుకు ఇలా ప్రార్థించకూడదు? Then I prayed. నేను ప్రార్థన చేశాను. Lord, let the bag be intact. No passenger should carry it or steal it out. ప్రభు, ఆ బ్యాగ్ అక్కడ పెట్టిన స్థలంలో ఉండనివ్వండి, ఏ ప్రయాణికుడు దొంగలించకుండా తీసుకెళ్లకుండా చూడండి. And then I put a small sign. It may not be spiritual. ఆత్మీయమైనటువంటిది కాకపోతే చిన్న గుర్తు పెట్టుకున్నా. What is that sign, you know? ఏంటా సూచన తెలుసా? If the bag is still there without carried by any people, stolen by any people, then I realized that you have called me for the ministry. If the bag is taken by somebody else, this is last day for me to minister unto you. నేనేం చెప్పానంటే, ప్రభు, ఆ బ్యాగ్ కానీ అక్కడ దొరికి అక్కడే ఉంటే నువ్వు నన్ను పరిచర్యకు పిలిచావని నేను నమ్ముతున్నా. అది గుర్తు. ఒకవేళ ఆ బ్యాగ్ కానీ అక్కడ లేనట్లయితే ఇది చివరి దినము పరిచర్య కొరకు.
It is not my ministry. ఇది నా It is పరిచర్య. your ఇది నీ ministry. పరిచర్య. I have been thinking that you have called me. నేను అనుకుంటున్నాను Others are నన్ను also పిలిచావు. thinking that you have called me. ఇతరులు కూడా నువ్వు నన్ను పిలిచావు But అనుకుంటున్నారు. if that bag is not there, అయితే ఆ బ్యాగ్ అక్కడ లేకపోతే it is a sure indication that you haven't called me for the ministry. ఇది ఖచ్చితంగా నువ్వు నన్ను పరిచర్యకు పిలవలేదనేటువంటి It's సూచన. me who have came into the ministry. నా అంతటా నేనే Or some పరిచర్యకు people have encouraged me లేక into the ప్రజలు నన్ను ministry. ప్రోత్సాహపరిచి ముందుకు నెట్టారు. Having prayed like this, అలా ప్రార్థన చేసిన తర్వాత I simply sat there in the train. నేను మామూలుగా ట్రైన్ లో కూర్చుని All co-passengers have got down. మిగతా ప్రయాణికులంతా I దిగిపోయారు. myself has left all alone. నేను ఒక్కడనే మిగిలిపోయినాను. I have full confidence that bag would be there. నాకు పూర్తిగా తెలుసా బ్యాగ్ అక్కడ ఉంటుందని. By the time I come to the door with my already available baggage, నా బ్యాగులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చేత పట్టుకొని ఆ తలుపు దగ్గరికి వచ్చేలోగా to my shock, the bag was not there. నాకు విస్మయము విభ్రాంతి కలిగేటట్టుగా బ్యాగ్ అక్కడ లేదు. My heart was waxed cold. నా గుండె ఆగిపోయినట్లు అనిపించింది. What is there? ఇది ఏంటిది? I am not worried about because the bag was lost. అక్కడ బ్యాగ్ పోయిందనేది చింత కాదు నాకు. Because I put a sign. అయితే నేను సూచన If పెట్టుకున్నాను. the bag is not there, it means that this is a last day for me to sow thee. ఎందుకంటే ఈ బ్యాగ్ గాని అక్కడ లేనట్లు అవుతే నేను పరిచర్య చేసేది ఈ రోజు చివరి. So this is my last day of కనుక ministry. ఈ పరిచర్య నేను చేసేది చివరి దినం ఇది. I got down of the train. ట్రైన్ కిందికి దిగాను. I had my luggage in my hand. నా చేతుల్లో నా లగేజ్ I was పట్టుకున్నాను. in the platform there. నేను ప్లాట్ఫామ్ నిలబడ్డాను. Imagine in a city like Vijayawada. ఊహించండి, విజయవాడ లాంటి పట్టణం. I have no hope. నాకు ఏ నిరీక్షణ లేదు. Then I thought, let me see inside in the train, maybe toilets are here and there, if that bag is there. నేను అనుకున్నాను అప్పుడు ఒకవేళ టాయిలెట్ లో కానీ అక్కడిక్కడ ఏదైనా ఉంటుందేమో ట్రైన్ లో చూస్తాం I అనుకున్నాను. searched the whole bogie, including the toilets. భోగి అంతా చూశాను, టాయిలెట్లు కూడా వెతికి చూశాను. To my shock, the bag was not there. నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించిన బ్యాగ్ లేదు అక్కడ. Then I got into the train. తర్వాత ట్రైన్ లోకి దిగేశాను. Again, I got into the train ట్రైన్ again. లోపలికి వెళ్ళాను. I sat on my berth. ఆ బర్త్ మీద కూర్చున్నాను. I prayed like this. నేను ఇలా ప్రార్థించాను. Thank you, Lord, for using me thus far. ప్రభా, ఇంతవరకు నన్ను వాడుకున్నందుకు వందనాలు. Now you proved that you haven't called me. ప్రభా, నన్ను నువ్వు పిలవలేదని నువ్వు నిరూపించావు. Now I want to vanish from your ministry. ఇప్పుడు నీ పరిచయం నుంచి నేను I have విరమించుకోబోతున్నాను. attachment with you as a son and daughter, or a father and son. కుమారుడిగా కుమార్తెగా అలాంటి బంధము నాతో నీకుంది. But there is no ministerial attachment. అయితే పరిచర్య బంధం ఏ మాత్రము లేదు. I am going to vanish into the darkness of this day. ఈ చీకటిలోనికి నేను వెళ్ళిపోతా, కనుమరుగైపోతాను. I prayed like that. నేను అలా ప్రార్థన చేశాను. My eyes are continually filled with నా tears కళ్ళ నిండా కన్నీళ్ళు ఉన్నాయి. because that incident was just shocking for me. ఎందుకంటే అది నాకెంతో విభ్రాంతి I took కలిగింది. my bag నా బ్యాగ్ తీసుకున్నాను. very silently and burdenly. ఎంతో మౌనంగా భారంతో. What a mess I made in my life. నా జీవితంలో ఇలాంటి చిక్కు తెచ్చుకున్నాను. Served for 50 long years until now. 50 దీర్ఘ సంవత్సరాల ఇంతవరకు సేవ చేశాను. Not knowing the call. పిలుపు ఎరగకుండా Now చేశాను. God proved that He hasn't called me. దేవుడు నిరూపించాడు నన్ను పిలవలేదని. But my heart became lighter. నా హృదయం At తేలికగా. least now I realized కనీసం ఇప్పుడైనా I should not గుర్తించా. trouble people any longer. ఇక మీదట ప్రజలను I should కష్టపెట్ట, not trouble the churches any ఇక longer. మీదట సంఘాలను బాధ I want పెట్టకూడదు. to go away. నేను వెళ్ళిపోగోరుతున్నాను. Then as I am getting off the train, నేను ట్రైన్ దిగుతుండగా somebody with sweating came to me. ఎవరో చెమటలు గార్చుకుంటూ వచ్చారు. Are you birth number 25? బర్త్ 25 సంఖ్య మీదేనా? I said yes. అవును అన్నాను. Then he said, this is a bag. ఆయన అన్నాడు, ఇదిగో ఈ సంచి. Is it yours? ఇది మీద? I said, it is mine. నేను అన్నా, ఇది నాదే. Then I asked him, how come you got this నేను bag? ఆయన అడిగాను, మీకు ఎలా దొరికింది బ్యాగ్ అని. He told that some passenger has carried the bag that was laid at the door of this bogie. ఆయన చెప్పాడు ఏంటంటే ఆ తలుపు దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ బ్యాగ్ ని ఎవరో ప్యాసింజర్ అలా తీసుకెళ్లిపోయాడు. And he was about to board the taxi there outside. బయట ఉన్నటువంటి టాక్సీ తను ఎక్కబోయాడు. But he was unable to do that with that bag. అయితే అలాగ చేయలేకపోయినాడు. And he called some co-passengers. ఆయన తోటి ప్రయాణికులు And he పిలిచాడు. gave the same bag. Keep this bag there in the berth. ఆయన చెప్పాడు ఏంటంటే ఈ బ్యాగ్ తీసుకుని వెళ్ళి బర్త్లో అక్కడే Then పెట్టాను. I asked him, why don't you go and give it? నేను అడిగాను, నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళి ఇవ్వలేదు? Then the co-passenger said, I don't have guts because I have stolen that bag. అప్పుడు ఆ ప్రయాణికుడు ఏం చెప్పాడంటే, నాకు ఆ ధైర్యం లేదు ఎందుకంటే దొంగతనం చేశాను అది. So you keep that bag there in the bogie. కనుక ఆ బోగిలో నువ్వు పెట్టేసే అని చెప్పాడు.
Then I discovered that lost bag. నేను అప్పుడు తప్పిపోయిన అంటే I saw it బ్యాగ్ with దొరికి tears. కన్నీళ్లతో నేను దాన్ని Then చూశాను. I cried saying like this. నేను అప్పుడు ఇలాగే ఏడ్చి There మొరపెట్టాను. was none in the bogie other than me. ఆ భోగిలో నేను తప్పెవరు లేరు. Lord, depart from me. I am a sinful man. ప్రభువా నేను పాపాత్ముడు, నన్ను విలిచి వెళ్ళిపో. Depart from me. I am a sinful ప్రభువా man. నేను పాపాత్ముడు, నన్ను విడిచిపెట్టు. You want still me to serve you. ప్రభువా నిన్ను సేవించాలని ఇంకా నేను You need కావాలా? my service too. నా సేవ నీకు ఇంకా కావాలా? You need my labor too. నా ప్రయాసం నీకు You కావాలా? need me to serve you. నేను నిన్ను I సేవించగోరుతున్నావా? cannot believe this. నేను I నమ్మలేకపోతున్నాను. cannot believe నేను this. దీన్ని నమ్మలేకపోతున్నాను. I cannot believe నేను this. నమ్మలేకపోతున్నాను. Then after that, దాని తర్వాత I realized that God confirmed me that He has called me to be a laborer in the vineyard of the Lord. దాని తర్వాత దేవుడు తన ద్రాక్షవనములో తన పనివాడుగా ఉండే దాని కొరకే నన్ను పిలిచాడనేటువంటి ధృవీకరణ నిర్ధారణ నాకు Can ఇచ్చాడు. you imagine in a railway station like Secunderabad and Hyderabad, once you lose your bag would be restored? మీరు ఊహించగలరా? సికింద్రాబాద్ లేక హైదరాబాద్ లాంటి విజయవాడ లాంటి స్టేషన్లో ఓ బ్యాగ్ పోయిందంటే తిరిగి మీ దగ్గరకు వస్తుందని? If it is not worthy, it can be put into the dustbin but cannot be returned. ఒకవేళ దాంట్లో ఈ విలువైనవి లేకపోతే చెత్తబుట్టలో పాడేస్తారు కానీ తిరిగి మనిషి దగ్గర పంపించరు కదా. But God in His sovereign will and wisdom, అయితే He దేవుడు brought that bag all the way down to me. అయితే దేవుడు తన సార్వభౌమ జ్ఞానము తన యొక్క చిత్తము బట్టి ఆ బ్యాగ్ నా దగ్గర పంపించాడు. Now I would like to make this statement. ఇప్పుడు నేను ఈ మాట చెప్పగోరుతున్నాను. If only God needs a sinful man like me, how much more He needs a saint like you. దేవుడు పాపాత్ముడైనటువంటి నాలాంటి వాడే ఆయనకు అవసరం అవుతాయి. మీలాంటి పరిశుద్ధుడు ఎంత అవసరం? If God needs a rogue like me, how much more He needs a righteous person like నాలాంటి you. చెడిపోయినటువంటి వ్యక్తి దేవునికి అవసరం అవుతాయి. నీలాంటి నీతిమంతుడు ఎంత అవసరం If దేవునికి? God needs unprofitable person like me, how much more He needs a profitable person like you. దేవునికి నిష్ప్రయోజనమైనటువంటి వాడైనటువంటి నేనే అవసరం అవుతాయి. ప్రయోజనకరుడైనటువంటి నీవు దేవునికి ఎంత అవసరం? If God needs a old man like me, how much more He needs a young man like you. వృద్ధుడైనటువంటి నాలాంటి వాడే దేవునికి అవసరం అవుతాయి. నీలాంటి యవనస్తుడు దేవునికి ఎంత అవసరం? If God needs a person from village like me, how much more He needs a person like ఓ you. పల్లెటూరు నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి నాలాంటి వాడే దేవునికి అవసరం అవుతాయి. పట్టణానికి చెందినటువంటి నీవు దేవునికి ఎంత If అవసరం? God needs an unmerited person like me, how much more He needs a merited person like యోగ్యత you. లేనటువంటి నాలాంటి వాడే దేవునికి అవసరం అవుతాయి. యోగ్యతలు కలిగినటువంటి నీవు ఎంత అవసరం If దేవునికి? God needs an untalented person like me, how much more He needs a talented person like you. తలాంతు లేనటువంటి నాలాంటి వాడే దేవునికి అవసరం అవుతాయి. తలాంతులు కలిగినటువంటి నీవు దేవునికి ఎంత అవసరం? If God needs a carnal person me, how much more He needs a spiritual person like శరీర you. సంబంధమైనటువంటి నాలాంటి వాడే దేవునికి అవసరం అవుతాయి. ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి వ్యక్తి నీవు దేవునికి ఎంత అవసరం? If God needs a simple person like me, how much more He needs a sublime person like you. నాలాంటి సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి దేవునికి అవసరం అవుతాయి. సమానమైనటువంటి వాడుగా నీవు దేవునికి ఎంత అవసరం? Prepare to meet thy God. మీ దేవుని సన్నిధిని కనబడుటకు సిద్ధపడు.